हरे कृष्ण। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं, व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं, गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरं, गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरम्, अनेकजन्मार्जितपापचोरम्, अनेकजन्मार्जितपापचोरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं, श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं, नवाम्बोदश्यामलकान्तिचोरम्, बुधश्यामलकान्तिचोरं, पदाश्रितानां च समस्तचोरं, पदाश्रितानां च समस्तचोरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक्, केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक्, दृष्टश्रुतो वा जगत्त्रयेऽपि, दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि, यदीयनामापि हरत्यशेषं, यदीयनामापि हरत्यशेषं, गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन्, प्रसारान् अपि पापराशीन्, आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक्, आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक्, दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि, दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि, धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि, धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि, प्राणांश्चरत्वा मम सर्वमेव, प्राणांश्चरत्वा मम सर्वमेव, पलायसि कुत्र धृतोऽध्यचौरा, पलायसि कुत्र धृतोऽध्यचौरा, भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धं, त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध, छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं, छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं, भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं, भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं, छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं, छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं, नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं, नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं,
मनमानसि तामसराशि घोरे मनमानसि तामसराशि घोरे काराग्रहे दुःखमये निबद्धम् काराग्रहे दुःखमये निबद्धम् लभस्व हि चौरहरि चिराय लभस्व हि चौरहरि चिराय स्वचौर्यदोषोच्युतमेव दण्डम् स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौराहृदयान् न हि मोचयामि सर्वस्वचौरा हृदया न हि मोचयामि। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण भानुमति माता जी, सुगुणा माता जी, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿಸ್ಕ हरे कृष्ण प्रभुजीಸ್। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। ये बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी. माता जी। இன்னைக்கு ஸ்லோகாக்கு हरे போலாமா? இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயம் பதம் 11 12 ரெண்டு ஸ்லோகா சேர்ந்து பார்க்க போறோம். ரேவதி மாதாஜி, ரேணுகா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? படிக்கலாம். ஓகே மாता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்தவங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் பெருசா வைங்க. ரொம்ப சின்னதா தெரியுது. ஓகே ஓகே மாता जी। ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ படிக்கலாம் நம்ம. शुचौ देशे शुशौ सुसौ देशे देशे शुचौ देशे शुचौ सुसौ देशे देशे प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य सुसु शुचौ देशे देशे प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः स्थिरम् स्थिरम् आसनम् आसनम् आत्मनः आत्मनः स्थिरम् आसनम् आत्मनः स्थिरम् स्थिरम् आसनम् आसनम् आत्मनः आत्मनः नात्युच्छ्रितम् नात् उच्छ्रितम् नात्युच्छ्रितम् नात्युच्छ्रितम् नात् नात्युच्छ्रितम् उच्छ्रितम् नातिनीचम् नादिनीचम् नादिनीचम् नातिनीचम् नातिनीचम् नादिनीचम् नात्युच्छ्रितम् नातिनीचम् नात् नात्युच्छ्रितम् उच्छ्रसिदम् नादिनीचम् नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् शैलाजिनकुशोत्रम् शैलाजिनकुशौतिरम् कुशोत्तरम् कुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् शैलाजिनकुशोत्तरम् शैलाजिनकुशौतिरम् फुल्ला படிக்கலாம். शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य सुषौ शुचौ देशो देशे प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठाप्य
स्थिरम् आसनम् आत्मनः स्थिरम् आसनम् आसनम् आत्मनः आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् नात्युच्छ्रितं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नातिनीचम् शैलाजिनकुशोत्तरम् 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 ரேவதி हरे மாதாஜி ஒரு தடவை ஃபுல்லா படிச்சிடுறீங்களா? ओके माताजी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। कुशोत्तरम् ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தரு மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் தெரியல மாதாஜி, இதோ மட்டும் தெரியல. சுகுணா மாதாஜி, சுதா பாஸ்கரன் மாதாஜி, நம்ம அடுத்த ஸ்லோகா படிக்கலாம். ஹரே பதம் கிருஷ்ணா. 12. தத்ரைகாக்ரம் तत्रैकाग्रम् தத்ரைகாக்ரம் तत्रैकाग्रम् மனः கிருத்வா मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः यदचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः 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 उपविश्यासने उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये योगम् आत्मविशुद्धये योगम् आत्मविशुद्धये योगम् आत्मविशुद्धये फुल्ला படிக்கலாம் ஒரு தடவை. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये योगम् आत्मविशुद्धये सुगुणा माताजी படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण माताजी. वेंकट प्रभु मिलितं येन तस्मै नमः। वाञ्छाकल्प्यतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंदगौड़ी वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद हरि बोल। सरस्वती माताजी மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா என்னையோட? படிங்க சரஸ்வதி மாதாஜி. ரேணுகா மாதாஜி படிக்கவா? சரஸ்வதி மாதாஜி படிங்கம்மா, குருஜி படிக்க சொல்றாங்க. படிங்க, குருஜி படிக்க சொல்றாரு. பொருளுரை படிங்க. படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு படிக்கணும். ஆமா படிங்கம்மா, குருஜி சொல்றாரு படிங்க. யோகத்தை மயில் தனிமையாக நடத்திருக்கும் சென்று நிலத்தில் தர்ப்ப புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோளாலும்
இந்த இந்த ஆசனம் உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் உன்னதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவர் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரிபோல். ஸோ மற்றவங்க மியூட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு அரை மணி நேரத்துக்கு கிளாஸ் போகும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே ஸோ கிருஷ்ணா நம்ம பிரபு. இதோட ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்றீங்களா? யாரெல்லாம் ஹோஸ்டா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரு கீச் கீச் சத்தம் கேக்குது. யா ஓகே, ஃபைன். நான் கொஞ்சம் பேரை மியூட் பண்ணிக்கிட்டேன் சௌரியத்துக்கு. ஓகே, ஸோ சுச்சாவு தேசே இங்க வந்து நம்ம தியான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தியான யோகத்துல இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட உட்காரக்கூடிய இடத்தை பத்தி இந்த 2 ஸ்லோகமும் சொல்றது இல்லையா? இப்ப நம்மளுக்கெல்லாம் இடம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல எந்த இடம் பார்ப்போம்? ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கறது பிள்ளை எந்த ஸ்கூல்ல போடுறது. இந்த ஸ்கூல் சரியில்லை, அந்த ஸ்கூல் சரியில்லை, அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை, அந்த ஊர் சரியில்லை, ஸ்கூலு இதுக்கு இடம் பார்ப்போம். அடுத்தது ரொம்ப பிச்சுக்கிட்டு பார்க்கறது நம்ம கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணா இடம். கல்யாண மண்டபம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஹனிமூனுக்கெல்லாம் இடம் பார்ப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம ஆன்மீக விஷயங்களை செய்யறதுக்கும் ஒரு இடம் இருக்கு. சரிங்களா? பட் நம்ம அதை மாதிரி வச்சிருக்கோமான்னு தெரியல. இன்னைக்கு நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இல்லை. கீழெல்லாம் இடம் கொடுக்க முடியாது. எனக்கு கீழே சோஃபா போடணும், ஃப்ரிட்ஜு வைக்கணும், வாஷிங் மிஷின் வைக்கணும், இதெல்லாம் போக எனக்கு பெட்டை போடணும், எனக்கு அதெல்லாம் வைக்கணும். அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கடந்த ஒரு 50-60 வருஷத்துல பூஜா ரூம்னு அப்படின்றது ஒன்று போய் எல்லாரும் ஷெல்ஃப்னு சொல்லி ஒன்று வச்சு அதுக்கு மேலே வச்சுட்டாங்க. நீ கீழே கண்ணிலே பட்டுறாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது, எவ்வளோ தூசி இருக்கு, அங்கே எங்கே பூச்சி செத்து இருக்கா ஒன்றும் தெரியாது. தலைக்கு மேலே வச்சுருக்காங்க அதை பகவானை. ஸோ இதை மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு இடம் வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த யோகம் பண்ணுறதுக்கு பர்டிகுலராக இந்த இடத்துல இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தியான யோகம் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையே சுச்சவ். சுச்சவ் சுச்சவ் அப்படின்னா தூய்மை. அதாவது பக்தி யோகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்டி வர்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட படமோ விக்கிரகமோ வச்சுட்டு நரசிம்மர் இவங்களெல்லாம் நம்ம பஞ்சதத்துவா இவங்களெல்லாம் கௌரங்கனிதாய் ராமர் இவங்களெல்லாம் நம்ம கும்பிடுறோம். படமோ என்னது விக்கிரகமோ வச்சு பண்ணுறோம். கரெக்டா? அதுக்கு வந்து ஆரத்தி பண்ணலாம், தீபம் காட்டலாம், அபிஷேகம் பண்ணலாம், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஆராதனையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் பிராமண கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம் பிராமண தீட்சை வாங்கினதுக்கப்புறம். அப்போ அவங்க சொன்ன 2 விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று டைம், இன்னொன்று சௌச்சம், சுத்தம். இந்த பகவான் கிட்ட போகும்போது நம்ம நைவேத்தியம் வைக்கும் போதோ இல்லைன்னா நம்ம ஆரத்தி பண்ணும்போதோ இல்லை அவங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணும்போதோ என்ன நம்ம அவங்க போய் சுத்தம் பண்ணும்போதோ என்ன பண்ணாலும் 2 விஷயம் முக்கியம். என்னது? ஒன்று டைமு, இன்னொன்று சௌச்சம். இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும். சௌச்சம்னா சுத்தம். நம்ம குளிச்சு எடுத்து மந்திரங்கள்லாம் ஜெபிச்சு நம்ம வந்து உள்ளம் புறமும் நம்ம வந்து சுத்தமாக இருக்கணும். அதே தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. இந்த தியான யோகத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? சௌச்சம் தேசே, நீ ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும், உன இடமும் ஒரு நல்ல ஒரு இடமா நீ வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்போ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ஊருக்குள்ள சிட்டியில அபார்ட்மெண்ட்ல 8வது மாடி இப்படி எல்லாம் பண்ணாம அவங்க என்ன பண்றாங்க? பிரயாக், மதுரா, சரஸ்வதி நதி, உதாரணத்துக்கு கபில இல்லைன்னா கர்தம முனியோட இது பார்த்தீங்கன்னா சரஸ்வதி நதியில இருந்தது. பத்ரிநாத் பார்த்தீங்கன்னா சாரி நம்ம வியாசதேவர் பார்த்தீங்கன்னா பத்ரிநாத்தில் அலகானந்தாவோட கரையில் அவர் வச்சிருந்தாரு அவரோட குகை. நம்ம விநாயகரும் அங்கே தான் இருந்தார். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, அலகானந்தா, பத்மாவதி இந்த மாதிரி இல்லைன்னா இடமா இருந்ததுன்னா காசி,
ம், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார், மதுரா, இந்த மாதிரி இடத்துல மாயாப்பூர், ஜெகநாத் பூரி, இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அவங்க வந்து சூஸ் பண்றாங்க. யோகிகள், பக்தி யோகியோ இந்த யோகியோ இல்லைன்னா இமயமலை, இந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து தூய்மைன்னா பௌதிக தூய்மை மட்டும் இல்ல, சில பேர் ரொம்ப பௌதிகமான மக்கள் வந்து அவங்கள ரொம்ப கலங்கப்படுத்துவாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம மூஞ்சியே பார்க்க வேண்டாம். நம்மளோட எனக்கு காருக்கு ப்ளஸ் பண்ணுங்க, எனக்கு பிள்ளைக்கு ப்ளஸ் பண்ணுங்க, எனக்கு படிப்புக்கு ப்ளஸ் பண்ணுங்க, எனக்கு மார்க்குக்கு, இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸே வேண்டாம். அவங்களுக்கு உண்மையான ஆன்மீகிகள் வரணும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பௌதிக ஆட்கள் எங்க வர்றாங்களோ அங்கெல்லாம் போயிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து தூரமா அவங்க வந்து போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க ஆசனம் எப்படி இருக்கணும், இடத்த பார்த்தாச்சு. இப்ப அடுத்தது ஆசனம். அவங்க உட்காரக்கூடிய இடம் ஸ்திரம் ஆசனம். அந்த ஆசனம் வந்து டங்கு டிங்கு டிங்குலாம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. மேல இந்த பக்கம் சரிஞ்சா இங்க சரியும், இந்த பக்கம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஸ்டெடியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசனம். அப்புறம் அந்த ஆசனம் எப்படி இருக்கணும், எவ்வளவு உயரத்துல இருக்கணும். நாத்தி உச்சிஸ்திரம், நாத்தி நீச்சம். நீச்சம்னா கீழே, உச்சிரித்தம்னா மேல. அது ரொம்ப உயர்ந்தும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்ந்தும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு மத்தியமா, நடுத்தரமா, ரொம்ப ஒரு பெரிய சோஃபா ஒரு சேர் போட்டு அந்த மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது, கீழே ரொம்ப தரையோட தரையாவும் இருக்கக்கூடாது. சின்னதா ஒரு 6 இன்ச்சு 1 அடி அந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு ஆசனம் அவங்க வந்து அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது சைலாஜின குஷோத்தரம். குஷோனா குஷா கிராஸ். சைலானா ரொம்ப மென்மையான ஒரு துணி. அஜினா அப்படின்னு சொன்னா மான் தோல். அப்போ ஒரு மெல்லிய மான் தோல், குசா கிராஸ், இல்ல மாதிரி துணி, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை போட்டு அந்த மேடையை, அவங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆசனத்தை கவர் பண்ணும். இந்த ஆசனம்ன்றது நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். ஆன்மீகமா செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும், இன்ஃபேக்ட் நம்ம சாப்பிட்றது கூட, நம்ம முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மனையில உட்காந்து சாப்பிட்டோம், கரெக்டா இல்லைங்களா? இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் போயிடுது. மனன்றதே பாதி வீட்டுல இப்ப கிடையாது. அந்த காலத்துல மனன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஒரு கல்யாணம் பண்ணா, உட்கார்ந்தா, ஒரு யக்னம் பண்ணா ஒரு மனை இருக்கணும். மனை அப்படி இல்லைன்னா குசாகிராஸ். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாயப்பூர் யாராவது போனீங்க வச்சீங்கன்னா, இல்லைன்னா நீங்க கிரி ட்ரேடிங்ல எல்லாம் கட்டிக்கிட்டா கூட கிடைக்கும். குசா புல் வந்து ரொம்ப விசேஷம். நம்ம என்ன சொல்றது குசா புல்லுக்கு தமிழ்ல? தர்ப புல். தர்பை. தேங்க்யூ மந்தாஜிஸ். ஸோ தர்பையில மேட் பண்றாங்க, அதுல உட்காந்து பண்றது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். ஸோ அந்த மாதிரி மேட் வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்கலாம். நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது, ஆரத்தி பண்ணும்போது, யக்னம் பண்ணும்போது, இந்த மாதிரி எந்த நல்ல காரியத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மேட்டை வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே ஒரு ஆசனத்தில் உட்காந்து தரையில் உட்காந்துட்டு பண்ணக்கூடாது. ஈவன் ஒரு ஆரத்தி பண்ணீங்கன்னா கூட அதுக்குன்னு ஒரு மேட் வச்சுக்கோங்க. ஆரத்தி பண்றதுக்குன்னு ஒரு மேட்டு. அந்த மேட் வந்து வைஷ்ணவ இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்கள வந்து நீ எப்படி பாவிச்சுக்கணும்னா, நீ வந்து கூர்மாவோ இல்லைன்னா நீ வந்து அனந்த சேஷனாவோ பாவிச்சுக்கணுமா. அந்த மேட்டு மேலே ஏறி நிற்கும் போது ஏதோ பாத்ரூமுக்கு முன்னாடி போட்ட மேட்டு மேலே ஏறி நின்ன மாதிரி நிற்கக்கூடாது. அது மேலே ஏறி நிற்கும் போதே அனந்த சேஷன் அவன் மேலே ஏற. இப்போ உதாரணத்துக்கு பெருமாள் பள்ளி கொண்டு இருக்கிறார். எதுல? அனந்த சேஷன்ல பார்க்கடல பள்ளி கொண்டு இருக்கிறார். நீங்க அவருக்கு மாலை போடணும்னா என்ன பண்ண முடியும்? கீழே இருந்து போட முடியுமா? முடியாது. நீங்க அனந்த சேஷன் மேலே ஏறி அதுக்கப்புறம் தான் அவரை ரீச் பண்ண முடியும். கரெக்டா இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கும் நம்ம சேவை செய்யணும்னா அனந்த சேஷன் மேலே ஏறணும். அப்ப ஏறும்போது அவரை சவுட்டு மெத்த மாதிரி ஏறி நிற்க கூடாது. ஒரு சவுட்டு மெத்தனா புரியுதா? இது நார்கோயில் பாஷை. இது சவுட்டு மெத்தன்றது நம்ம மிதியடின்னு தமிழ்ல. மிதியடி மாதிரி ஏறி நிற்க கூடாது. அது மேல அதை வந்து என்னவா பாவிக்கணும், அவங்க கிட்ட ஒரு சின்னதா மனசார கையை கூப்ப முடிஞ்சா கூப்பிக்குங்க, இல்லைன்னா மனசுல அனந்த சேஷா உன் மேல ஏறுறேன். எதுக்கு ஏறுறேன்? நான் வந்து பெருமாளுக்கு சேவை செய்யணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், அதுக்காக ஏறுறேன். அந்த ஒரு பாவா இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இது சம்பந்தமா ஒரு கதையே இருக்கு. ஒரு வாட்டி ராமானுஜாச்சாரியார் திருப்பதிக்கு வர்றாரு அனந்தாழ்வாரை பார்க்கறதுக்கு, பெருமாள் பாலாஜியை பார்க்கறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பதி வந்துட்டாரு. எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா திருப்பதி எங்க இருக்க? ஆந்திர பிரதேஷ். ஓகே. கீழே மேல இருக்கா? தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கே. கீழே இருக்கா மேல இருக்கா? நான் தமிழ்நாட்டுக்கு கேட்கல. பூமியில கீழே இருக்கா மேல இருக்கா? மலையில 7 மலையில இருக்கு. திருமலையில இருக்காரு பிரபு. வெரி குட், வெரி குட். பிடிச்சிங்க பாருங்க. கோவிந்தா கோவிந்தா தான். அவங்க கோவிந்தா ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவங்க வம்சமே வந்து கோவிந்தா சொல்லி வந்த வம்சம், காளிந்தி மாதாஜியோட வம்சம். ஸோ திருப்பதி நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க திருப்பதி பாலாஜி திருப்பதியில இருக்காருன்னு. கிடையாது.
பாலாஜி இருக்கிறது திருமலை, அந்த கீழே இருக்கிற ஊருக்கு பேர் தான் திருப்பதி. ஓகேங்களா? ஸோ திருப்பதி வந்துட்டாரு, இப்ப திருமலைக்கு போகணும் பாலாஜியை பார்க்கறதுக்கு. அப்போ சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு, ஸ்ரீசைலத்துல இருந்து, இனி உங்களுக்கு எல்லாம் பாலாஜி கதை சொல்லியிருக்கேனான்னு தெரியல, அது ஒரு 2 மணி நேரம் கிளாஸ், புரட்டாசி மாசம் செய்வோம் ஸ்பெஷல் கிளாஸா, 2 மணி நேரம் பண்ணுவோம், ஒன்லி திருப்பதி பாலாஜி கதை. ஸ்ரீசைலத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு திருப்பதி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அது அனந்தசேஷன், அது ஏன்ன்றது இன்னொரு கதை. அப்போ இந்த அனந்தசேஷன் மேல நான் எப்படி காலை வைப்பேன், இப்ப அனந்தசேஷன் மேல ஏறி நான் எப்படி போவேன்னு சொல்லிட்டு இவர் போக மாட்டேன்றாரு. இப்போ அனந்தாழ்வாரு மற்ற சிஷ்ய பிள்ளைங்களாம் வந்துட்டாங்க, வந்துட்டு ராமானுஜாச்சாரிய மேல கேட்கறாங்க. ராமானுஜர் சொல்ல, ஐயோ நான் அனந்தசேஷன் மேலாம் ஏற மாட்டேன், எங்கால அது மேல போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ அனந்தாழ்வார் சொன்னாரு, சுவாமி நீங்க ஒரு பெரிய ஆச்சாரியா, நீங்களே இப்போ இது மேல வரமாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா மற்ற பக்தர்கள், ஊர் மக்கள், பொதுஜனம் எப்படி வரும்? ராமானுஜாச்சாரியே போலடா, அப்ப நம்ம எதுக்கு போகணும்னு அவங்களும் போக மாட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தது, என்னோட குரு நீங்களே எனக்கு மேல வர்றதுக்கு அருகதை இல்லை, நான் எப்படி மிதிப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ உங்க சிஷ்யன் அனந்தாழ்வார் எனக்கு மட்டும் அங்க என்ன வேலை? என் குரு வர முடியாத இடத்துக்கு எனக்கும் வர வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நானும் இறங்கிடுவேன். ஆக மொத்தம் திருப்பதி பாலாஜிக்கு சேவை நின்று போயிடும், பக்தர்கள் வர்றதும் நின்று போயிடும்னாரு. அதுக்கப்புறம் சிஷ்ய பிள்ளை சொல்றது சரிதான் அப்படின்ட்டு ராமானுஜாச்சாரியர் முட்டி போட்டு நடப்பாரு. ஓகே, நீங்களாம் இப்ப முட்டி போட்டுலாம் நடக்க வேண்டாம், நம்மலாம் நடந்து போனாவே பெரிய விஷயம்தான். ஓகே, த பாயிண்ட் இஸ் அந்த கான்சியஸ்னஸ், அந்த உணர்வு. ஸோ நம்ம ஆரத்தி பண்றதுக்கோ எதுக்கோ நம்ம மேட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க, தனியா மேட் வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து அடுத்தது கிச்சன்ல போடக்கூடாது, பாத்ரூம்க்கு முன்னாடி வீட்டு வாசலுக்கு போடக்கூடாது. இதை நீங்க வாங்கும் போதே அனந்தாழ்வாரை வாங்குற மாதிரி, அனந்தசேஷனை வாங்குற மாதிரி வாங்கணும், இல்லைன்னா கூர்மாவை வாங்குற மாதிரி வாங்கணும். அதை பவ்யத்தோட வாங்கி மரியாதையோட சாமிக்கு கீழே வச்சு அது மேல நின்று எல்லாரும் ஆர்த்தி பண்ணுவோமா, செய்வோமா? அடுத்த வாட்டி கடைக்கு போகும்போது ஒரு மேட்டு வீட்டுல ரொம்ப பெருசா இருக்க வேண்டாம், அப்புறம் இடத்த ரொம்ப அடைக்கும். உங்க சாமி ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருந்ததுன்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி குட்டி மேட்டு போதும். ஆனா அதை அனந்தனா பாக்குறது தான் முக்கியம், அந்த உணர்வு தான் முக்கியம். சரிங்களா? சோ அதே மாதிரி இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், நம்ம தியான யோகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப தியான யோகத்துல வந்து எப்படி உட்கார்ந்தோ நின்னோ அவங்க வந்து பண்ண போறாங்க. சோ அது வந்து ரொம்ப உயரமா இருக்கக்கூடாது, தாழ்ந்து இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு மேல மான் தோல் போடலாம். அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நம்ம வந்து துணி எல்லாம் போட்டு அது மேல உட்கார்ந்தோ நின்னோ நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுல நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எப்படி நீங்க மான் தோல் பண்ணலாம்? இப்ப நிறைய முனிவர்கள் பார்க்கலாம், ஈவன் சிவபெருமானே பாத்தீங்கன்னா புலி தான் இருப்பாரு, வாமனா. அவருக்கு கிஃப்ட் வைக்கலாம். சோ அந்த காலத்துல எப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கணும்னு ஒரு இது இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. சோ மான் தோல்ன்றது யாரையும் கொண்டு எடுக்கிறது இல்ல, இயற்கையாக எடுக்கிறது. சரிங்களா? அடுத்தது அவங்களோட மன கிருத்வா, மனதையும் மன கிருத்வா, கிருத்வானா செயல், இது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து ஒருமுகப்படுத்துறாங்க, மனதை ஒருமுகப்படுத்துறாங்க. யதா சித்தேந்திரிய கிரியக, புலன்கள் அவங்களோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் ஒருமுகப்படுத்துறாங்க. ஓகே, அடுத்தது என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து யோகம் உபவிஷ்யாசனே யுஞ்சாத், அவங்க யோகத்தை பயிற்சி பண்றாங்க அப்படின்றாங்க. இப்ப நம்ம ஆசனம்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் யோகம் பண்றாங்க, அதாவது நான் டேபிள் வாங்கிட்டேன், புக்கு வாங்கிட்டேன், எல்லாம் வாங்கிட்டேன், ஆனா படிக்க மட்டும் மாட்டேன். டேபிள் லைட் போட்டாச்சு, ஏசி போட்டாச்சு, எல்லாம் போட்டாச்சு, ஆனா படிக்கலன்னா என்ன பிரயோஜனம்? ஸோ அது மாதிரி இந்த ஆசனம் எல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, நீ பகவானோட இணையறதுக்கு, பகவானோட கனெக்ஷன் பண்றதுக்காக தான் இந்த விஷயம் எல்லாம். சரிங்களா? ஸோ இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட், மான் தோல் இம்பார்ட்டண்டா, உயரமா இருக்கிறது இம்பார்ட்டண்டா, தாழ்வா இருக்கிறது இம்பார்ட்டண்டா, அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. இதெல்லாம் எதற்காக, நீ இங்க வந்து யோகம் பண்றதுக்காக சௌரியமா வைக்கிறாங்க. படிக்கிறதுக்கு லைட் இம்பார்ட்டண்டா இல்லைன்னா டேபிள் இம்பார்ட்டன்டான்னு கிடையாது, படிக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். படிக்கிற பிள்ளை ரோட்ல போய் உட்காந்து கூட படிச்சது, அப்ரஹாம் லிங்கன் இல்லையா?
அவர் வந்து ரோட்ல தான் உட்காந்து படிச்சாரு, ஸ்ட்ரீட் லைட்ல தான் உட்காந்து படிச்சாரு. அவர் ஒரு செருப்பு தொழிலாளரோட பையன் தான் இல்லையா? உண்மைதானே? அவர் ஸோ படிக்கிறவங்க எங்க வேணாலும் உட்காந்து படிக்கலாம். ஆனால் நம்ம வீட்டில் ஒரு டேபிள், ஒரு சேரு, ஒரு லைட்டு, ஒரு ஃபேன் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம படிக்கிறது கொஞ்சம் படிப்பை மேம்படுத்துறதுக்கு. அப்போ முக்கியமானது என்னது? படிப்பு. அதே மாதிரி இங்க முக்கியமானது என்னது? யோகம். பகவானோட நம்ம கனெக்ட் ஆகிறது தான் இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மலை அடிவாரத்துல இந்த நதிகள் ஓரத்துல எல்லாம் நிறைய பேர் என்னென்னமோ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது பேர்லாம் நான் சொல்ல வரல. ஆனா ஆன்மீகன்ற பேர்ல அவங்க வேற இதெல்லாமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க யோகாசனம் பண்றாங்க, அதை மாதிரி இப்படி நிக்கிறது, அவங்க வச்சு மூச்சு பயிற்சி பண்றாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா பகவானை கனெக்ட் பண்றாங்கன்னா கிடையாது. ஆனா இங்க இது பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் கிளியர் கட்டா சொல்றாரு, இதெல்லாம் பண்ணி நீ என்ன பண்ணும்? யுஞ்சாத் யோகம் யுஞ்சாத், நீ யோகத்தை பண்ணணும், நீ வந்து யோகத்துல நீ எனக்கு கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும்? யோகம் ஆத்ம விசுத்த. அப்ப இந்த யோகத்துல நீ கனெக்ட் பண்ணும்போது, நீ பகவான் மேல தியானம் பண்ணும்போது, இல்லைன்னா நீ ஆரத்தி பண்ணும்போது, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இது தியான யோகா, இது பக்தி யோகா. இங்க நம்ம ஆரத்தி பண்றோம் பகவானை பார்த்து, இவங்க வந்து கண்ணை மூடி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு மனதுல அப்படியே அந்த நெத்தி பொட்டுல அவர் வந்து நிக்க வைக்கிறாங்க அந்த பரமாத்மாவை. சோ அங்க எதுக்காக பண்றாங்க? விசுத்த ஆத்மா, ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துறது. நம்மளோட மனம், நம்மளோட ஹிருதயத்துல இன்னைக்கு வந்து காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம், இப்படி எல்லா கச்சடாவும் நம்மளுக்குள்ள இருக்குது. இந்த மனதை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு தானே ஒழிய இது வந்து யாருக்கும் அப்படியே ஷோ ஆஃப் பார், நான் எப்படி பண்ற பார், 1 hour யோகா பண்ற பார், நான் இப்படி நிக்கிறேன் பார், நான் அந்த மாதிரி ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ற பார் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு கிடையாது. அவரவர். அப்ப நீங்க பக்தி பண்றது என்னதுன்னா நான் பாக்குறதுக்கு இல்ல, நீங்க பக்தி பண்றது உங்களை நீங்க தூய்மை அடைஞ்சு பகவான் கிட்ட போகிறதுக்காக. அதற்காக ஒண்ணும் இல்லைங்க. சீஃப் மினிஸ்டர் ரூமுக்கு நீங்க போறீங்க, விஜய் சார் உங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க, நீங்க வந்து செம்ம அழுக்கா பரட்ட தலையோட லொக்குன்னு இருமிட்டு இருந்தா உங்களை உள்ள விடுவாங்களா? அப்போ ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரே பார்க்க விடலன்னா அப்ப நம்ம பகவான் எல்லாத்தையும் படைச்ச பகவான் கிட்ட போகணும்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? புறத்தூய்மையில அகத்தூய்மை வேணும். நம்மளோட ஆத்மா தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இன்னையோட கிளாஸோட விசேஷம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு பாகவதத்துக்கு போவோம். சரிங்களா? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நான் பாகவதம் எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்க உட்காந்துக்கலாம், சொல்லலாம். ஏன்னா நான் கேட்க வேண்டிய அந்த மான் தோல் கேள்வியெல்லாம் நான் இப்பவுமே சொல்லிட்டேன். ஏன்னா நீங்க கண்டிப்பா கேட்பீங்க, நீங்களாம் புத்திசாலி, பிரபு மான்ல கொல்றதெல்லாம் தப்பு இல்லையா பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. அதனாலதான் முதல்ல சொல்லிட்டேன். சரிங்களா? ஓம் தத் சத். அதே மாதிரி நான் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண சொன்னேன். இதே விஷயம் எப்படி நம்மளோட பக்தி யோகத்துல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓம் தத் சத். நாராயண நமஸ்கிருத்தியம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி மகர்ஷிம் ததோ ஜெயமுதிரேத் நஷ்டப்பிராய சபதேஷு முக்கியம் பாகவத சேவைய பகவதி உத்தம ஸ்லோக பக்திர் பகவதி நைஸ்திக முகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதி கிருமியத் கிருபா தமஹம் வந்தே ஸ்ரீ குருவந்தாரிணம் ஸ்ரீ பரமானந்த மாதம் ஸ்ரீ சைத்தன்யேஸ்வரம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய். என் தலைக்கு பின்னாடி தெரியறது இல்லையா? அதுதான் பாகவதம் சொன்ன இடம். சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு பாகவதம் சொன்ன இடம் இதுதான் முதலா பாகவதம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கீழே. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அப்படியே சிவபெருமான் பார்வதி அம்மாக்கு சொல்லுவாங்க, அப்படியே ஹை லெவல்லே போயிட்டு இருந்தது. நம்ம லெவல்ல வந்து முதலா பூமிக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து கொடுக்குறாரு. ஓகே, அர்ஜுனனோட பேரன் பரீட்சித்துக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கங்கை கரையில நடக்கும். அதுக்கப்புறம் நைமிஷாரண்யம் ஒரு திவ்ய தேசம். அந்த திவ்ய தேசத்துல சக்கர தீர்த்தம் இருக்கு. அந்த இடத்துல சௌனகுமணி தலையில சூத்த கோஸ்வாமி வந்து கொடுக்குறாரு. சூத்த கோஸ்வாமி எப்படின்னா பலராமால அவங்க அப்பா வந்து கொல்லப்படுறாரு, ஒரு தப்பு பண்றாரு, குருவுக்கு மரியாதை கொடுக்கல. அதனால பலராம் வந்து கொன்றுவார் அவரை. இத்தனைக்கும் பெரிய முனிவரா இருந்தா கூட ஒரு தர்மபுல்ல மந்திரம் சொல்லி டக்குன்னு கொன்றுவாரு. கொன்றதுக்கு அப்புறம் பலராம் கேட்பாரு, இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு. அப்ப சொல்றாரு, நான் திருப்பி என்ன கொடுத்துட்டுமா அப்படின்னு சொல்லுவாரு பலராம. அப்போ அந்த முனிவரை, நீங்க பரம்பொருள், நீங்களே ஒரு விஷயம் வேண்டான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு அதை திருப்பி வைக்கணும், வேண்டாம் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ அதுக்கு பதில் வேணா ஒண்ணு பண்ணுங்க, நீங்க அவரோட பையனுக்கு வந்து எம்பவர் பண்ணுங்கன்றாரு. அதே மாதிரி அவரோட பையன், அது அவரோட அப்பா பேரு ரோமஹர்ஷனான்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவரோட பையன் சூத்த கோஸ்வாமிக்கு வந்து சூத்த மகரிஷிக்கு வந்து எல்லா பவரையும் கொடுக்குறாரு. அவரு தான் திருப்பி பாகவதத்தை 2வது முறையாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அவர் வந்து செய்யறாரு. சரிங்களா? ஓம் தத் சத். ஸோ அந்த பாகவதத்துல நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்த்தாச்சு. கிருஷ்ணர் பிறந்தாச்சு,
பலராம் பிறந்தாச்சு, எப்படி இங்க இருந்து அங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்க, ரோகிணி அம்மால இருந்து எல்லா கதையும் உங்களுக்கு அத்துப்படியா இருப்பீங்க. கரெக்டா? டவுட்டே இருக்காது அப்படின்னு நம்புறேன். இப்போ கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கோகுலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ எதர்ச்சியா அங்க வந்து கர்கமுனி வராரு. ஆக்சுவலி ஒரு எதர்ச்சியா வரல. வசுதேவர் ஜெயில இருக்கிறாரு. அப்ப அந்த டைம்ல பையனை வந்து போட்டாச்சு இல்லையா, பலராம போட்டாச்சாங்க, 7வது பிள்ளைய, அப்புறம் இங்க வந்து இத மாதிரி 8வது பிள்ளையா கிருஷ்ணரை போட்டாச்சு. ஸோ அதனால 2 பிள்ளையும் அங்க வளருது. யது வம்சத்தோட குலகுரு வந்து கர்கமுனி. எப்படி ராமரோட வம்சம் ரகு வம்சத்துக்கு வந்து குலகுரு வந்து வசிஷ்டரோ, அதே மாதிரி யது வம்சத்தோட குலகுரு வந்து கர்கமுனி. நம்மெல்லாம் தான் குரு இல்லாம இருக்கோம் இல்லையா? நம்மெல்லாம் சுயம்பு, நம்மெல்லாம் கரெக்டா, நம்மளுக்கு எந்த குருவும் தேவையில்ல, நம்மெல்லாம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம குரு எடுக்காம சுத்தின்னு இருக்கோம். கரெக்டா? அந்த காலத்துல பாருங்க, ராமருக்கு குரு இருந்தது, கிருஷ்ணருக்கு குரு இருந்தது. ஸோ குரு இல்லாம இருக்கவே கூடாது. ஸோ அத மாதிரி கர்கமுனி வந்து அவங்களோட குலகுரு. அப்ப வசுதேவரை வந்து அடிக்கடி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு வாட்டி கர்கமுனி வந்த உடனே காதுல ஓதுறாரு, இந்த மாதிரி நம்ம பையன் அங்க இருக்கான், நீங்க அவனுக்கு போயிட்டு நம்மளுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சிருங்க அப்படின்னோடனே கர்கமுனி வராரு. அவர் வந்து பயங்கரமா அஸ்ட்ராலஜில ஒரு குரு பிளஸ் அஸ்ட்ராலஜில ரொம்ப ஒரு குருக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குமே, இவர் வந்து அஸ்ட்ராலஜிலையும் பயங்கர ஷார்ப்பு. அதனால அவர் வந்து நேரா கோகுலத்துல நந்த மகாராஜா பார்க்க வராரு. எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா? நந்த மகாராஜா வந்து பார்க்க வராரு. நந்த மகாராஜுக்கு பயங்கர ஆச்சரியம், இப்பேற்பட்ட முனி கர்கமுனி நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காரா, எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம். சோ ஒரு வைஷ்ணவர், ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு குரு வந்தாங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம். எழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி எடுத்து அவருக்கு பரம சந்தோஷம். அப்போ அவர் கேட்கிறாரு, இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பிராமணா, உயர்ந்த வைஷ்ணவர், நீங்க எப்படி இந்த மாதிரி பௌதிகமாக இருக்கக்கூடிய, நந்த மகாராஜா அப்படி ஒன்றும் மோசமான ஆள் கிடையாது, பட் அவர் தன்னைத்தானே சொல்லிக்கிறாரு, இந்த மாதிரி பாலுங்கணத்துல எது கிரகஸ்த, இந்த மாதிரி குடும்பம் குட்டி புள்ள சொத்து சொகன்னு சொல்லிட்டு நான்லாம் வீணா போய் கிடக்குறேன், என் வீட்டுக்கு நீங்க எப்படி வந்தீங்க? நீங்கெல்லாம் வர்றீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து எனக்கு போதனை பண்றதுக்கு, எனக்கு ஆன்மீகத்தை கொடுக்கறதுக்காக மட்டுமே நீங்க வருவீங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த கிராமம் இந்த ஊர் மேல எல்லாம் எந்த இன்ட்ரெஸ்டுமே கிடையாது. இப்ப நம்ம அத்தை வீட்டுக்கு போறோம்னா அத்தை பண்ண பாக்குறதா இருக்கும், இல்லைன்னா தாத்தா வீட்டுக்கு போறோம்னா நல்லா சாப்பிடலாம், அங்க மாங்காய் இருக்குது, அங்க விளையாடலாம். இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி ஆன்மீகிகள் நம்ம கிட்ட பேசுறதுக்கோ போன் பண்றதுக்கோ வீட்டுக்கோ வர்றாங்கன்னா நம்மளுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்து நம்மளை பகவான் கிட்ட வைகுண்டத்துல கோலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு வழியை கொடுக்கறதுக்கு தான் வருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு மகா பாப்பி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்குள்ள குழந்தை குட்டின்னு பொண்டாட்டி பிள்ளைன்னு சுத்திட்டு இருக்கிற என்னோட வீட்டுக்கும் நீங்க வந்திருக்கீங்களா, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ வசுதேவர், நீங்க வந்ததுதான் வந்துட்டீங்க, இவர் நினைச்சுக்கிறாரு அவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு, கர்கமுனிக்கு வந்ததுதான் வந்துட்டீங்க, நீங்க வந்து எங்க வீட்டுல இப்ப 2 பிள்ளை பிறந்திருக்கு, ஒண்ணு ரோகிணி அம்மாக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்கு, அது யாரு, பலராம். அடுத்தது என்னோட பொண்டாட்டி யசோதாக்கு வந்து ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்கு, கிருஷ்ணர். 2 பேருக்கு இனி பேர் வைக்கல, 2 பேரும் பிள்ளைங்க தான், 2 ஆம்பளை பிள்ளை இருக்கு அப்படின்றாரு. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து 2 பிள்ளை பிறந்திருக்கு, நீங்க வந்துட்டீங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த புண்ணியாஜலம் எல்லாம் பண்ணி அந்த பியூரிஃபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா. ஆக்சுவலி செத்த இறந்த வீட்டு திட்டை விட பிறந்தாத்து தீட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பிறந்த உடனே ரொம்ப நல்ல விஷயம் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இறந்த வீடு தீட்டோட பிறந்த வீடு தீட்டு ஜாஸ்தி. சோ அப்ப என்ன பண்ணணும், ஒரு பிராமணாவை கூப்பிட்டு எடுத்து அந்த மந்திர தீர்த்தத்தெல்லாம் தெளிச்சு வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் அந்த வீடா இருக்கட்டும் அது வந்து நார்மலுக்கு வருது. சோ இந்த மாதிரி பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் நீங்களே பண்ணிடுங்களா, ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். இல்லைன்னா யாராவது லோக்கல்ல வச்சு பண்ணிருப்பாங்க. இன்னைக்கு கர்கமுனியா வந்திருக்கிறாரு, யது வம்சத்தோட இது அவரே வந்திருக்கிறாரு. அப்ப நீங்களே வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் எடுத்து பார்த்து பண்ணிடுங்களேன் அப்படின்ட்டு. அப்போ அவர் பாக்குறாரு தேவகியோட நட்சத்திரம் அது இது எல்லாம் பார்த்துட்டு இவரோட நட்சத்திரம், அவருக்கு அந்த சார்ட்டை பார்த்த உடனே தேவகிக்கு பொம்பளை பிள்ளையே கிடையாது. ஓகே, தேவகிக்கு பொம்பளை பிள்ளையே கிடையாது. இது 8வது பிள்ளை ஆம்பளை பிள்ளை தேவகி அங்க இருந்து இங்க வந்திருக்கு. யசோதாமாக்கு அந்த மாதிரி ஆம்பளை பிள்ளை பாக்கியம் கிடையாது. ஆனா அவ பக்கத்துல இப்ப கிருஷ்ணன் உட்காந்துட்டு இருக்கான், இது ஆம்பளை பிள்ளை. சோ கர்கமுனியா அங்கேயே டிசைட் பண்ணிட்டாரு, வசுதேவர் நீங்க போன்றாரு. சோ அங்க இருந்து இங்க வந்திருக்குது, இவளோட ஜாதகப்படி இவளுக்கு வந்து ஆம்பளை பிள்ளை கிடையாது. யாருக்கு? யசோதாமாக்கு.
அவளோட ஜாதகப்படி பொம்பளை பிள்ளை கிடையாது. ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு. ஓ, கிருஷ்ணர் இப்படி எல்லாம் வேலை நடத்துறாரு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அந்த பிள்ளையோட ஜாதகத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ 2 பிள்ளையும் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஜாதகத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு, இப்போ வந்து நிறைய குழந்தைகளை வந்து கொண்டுட்டு இருக்கான் அந்த கம்சன். பல விதத்துல எல்லாம் தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ நான் வந்து யது வம்சத்தோட குலகுரு, யது வம்சத்தோட ராஜா. இப்ப வசுதேவர் வந்து தேவக்கியம் வந்து ஜெயில இருக்காங்க. இப்ப நான் எதர்ச்சியா இங்க வந்தேன். ஆனா நான் வந்து இப்போ உன் பிள்ளைக்கு நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுனேன்னா கம்சன் என்ன நினைப்பான், குலகுரு ஏன் இங்க வந்தாரு, அப்போ இந்த பிள்ளை வந்து யது வம்சம்னு சொல்லிட்டு உன் பிள்ளைய கொன்னுடும், அதனால நான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. அப்போ இவருக்கு வாய்ப்பை வந்து விடுறதுக்கு மனசு இல்லை. இப்படி ஒரு உயர்ந்த பக்தரை வந்து விடுறதுக்கு மனசு இல்லை. நம்ம கூட அப்படிதான் இருக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நிறைய பேர் எனக்கு டைம் முக்கியம், எனக்கு அந்த இடத்துல தான் கல்யாணம் நடத்தணும், அந்த மஹால்ல தான் கல்யாணம் நடத்தணும். நம்ம எதுக்கு இப்பெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்னா, நம்ம இந்த ஹாலு மற்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம். ஆனா பிராமணாக்கு என்னைக்காவது நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்னா கிடையவே கிடையாது. அவரை புக் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் அவர் சாப்பிட்டாரா வச்சாரான்னு கூட நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம். ஒரு சில வீட்டில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தட்சணெல்லாம் கொடுத்து அவரை சாப்பாடை வச்சு வீட்டுக்கு போய் வெளியில போய் அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு வரணும். ஆனா இன்னைக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு பௌதிக மக்களுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட கல்யாணத்துலயோ இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷன்லயோ வரக்கூடிய பிராமணாக்கு நடத்தி கொடுக்குறவங்களுக்கு எந்த இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்கல. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. நான் வந்து நந்த மகாராஜா தான், ரொம்ப பணக்காரன் தான், பெரிய ஆள் தான். பட் இருந்தாலும் எனக்கு அது பெருசா வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எனக்கு நீங்க தான் முக்கியம். இதை நம்ம காதும் வச்ச மாதிரி ரகசியமா கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றாங்க. அப்ப எங்க பண்ணலாம்? அப்ப மாட்டு தொழுவத்துல பண்ணலாம். என் மாடு நிறைய இருக்கு, அந்த மாட்டு தொழுவத்துல என்னோட ஃபங்க்ஷனை வச்சா நீங்க போதும். பெரிய கல்யாண மண்டபம் ஊர்ல போயிட்டு டென்ட் போட்டெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், எனக்கு நீங்க பண்ணணும், எனக்கு அது பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்றாங்க. அப்ப சரின்னு சொல்லிட்டு நந்த மகாராஜாக்கு அவர் ஓகே கொடுக்குறாரு. அப்போ அந்த ஏற்பாடுகள்லாம் நடக்கிறது. அப்போ வச்சுட்டு பிள்ளைய வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறாங்க, ரோகிணியோட பிள்ளைய எடுக்கிறாங்க. அப்போ எடுத்துட்டு கர்கமுனி அவரோட ஜாதகம் பார்த்துட்டு, இந்த பையன் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி இந்த குடும்பத்துக்கு இந்த சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுப்பான். அதனால சந்தோஷம் பிளஷர் அப்படின்றதுக்கு ராமான்னு பேரு. அதனால இந்த பையனுக்கு ராமான்னு பேர் வைங்க அப்படின்றாரு. ஓகே, அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, இவன் வளரும் போது இவன் பயங்கர பலசாலியா இருப்பான், அதனால அவனுக்கு பலதேவான்னு ஒரு பேர் வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இவன் யது வம்சத்தோட ரொம்ப ஒட்டின்னு இருப்பான், அதனால இவனுக்கு சங்கர்ஷ்ணான்னு பேர் வைங்க. ஜென்ரலா இன்னைக்கு கூட நிறைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பேர் வைப்பாங்க பிறக்கும் போது. நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய இந்த பிராமணா ஃபேமிலிஸ்ல எல்லாம் 2 பேர் 3 பேர் அந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பேர் கொடுத்துருக்காரு, ராமா, பலதேவா, சங்கர்ஷ்ணா அப்படின்னு 3 பேரு ரோகிணி அம்மாக்கு பிறந்த நம்ம பலராமுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது அவரு யசோதம்மா கையில இருக்கிற பிள்ளைகிட்ட வராங்க. பிள்ளைகிட்ட வந்துட்டு ஜாதகத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு கர்கமணி சொல்றாரு, இவன் ஒரு வாட்டி ஒரு கலர்ல பிறக்கிறான். யாரு? கிருஷ்ணரை பார்த்து. இப்ப கண்ணங்கரையல்னு கருப்பு நீளமும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கலர்ல இருக்கான். ஆனா இவன் இதுக்கு முன்னாடி ரெட்டா பிறந்திருக்கான். எப்படி ஒரு ஆர்டினரி மனுஷனை சொல்ற மாதிரி, நீ குரங்கா பிறந்திருப்பியா இருக்குண்டா, நீ நாயா பிறந்திருப்பியா இருக்குண்டா போன ஜென்மத்துல நான் சில பேர் டைம் சொல்லுவேன். ஓகே, உதாரணத்துக்கு மோக்ஷிதா என்னோட சின்ன பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா அவளோட அன்பை எப்படி காமிப்பானா, என்னை கடிப்பா, அங்கங்க என்னை கடிச்சு விட்டுட்டு போவான். அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான், டக்குன்னு பார்த்தா என் தோல்ல ஒரு கடிச்சிருப்பான். நான் சொல்ல, நீ போன ஜென்மத்துல நாயா இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன், அதான் இப்ப கடிச்சு இருக்க. இல்லைன்னா சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நக்குவா, யாரை பார்த்தாலும் நக்கிட்டே இருப்பான். அதனால நாயின்னு சொல்லுவேன், நீ போன ஜென்மத்துல கண்டிப்பா நாய் தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை மாதிரி கர்கமணி என்ன ஜாதகத்தெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு, இந்த பையன் ஒரு யுகத்திலையும் ஒரு கலர்ல வந்திருக்கான். இவன் ரெட்டா வந்திருக்கான், கோல்டன் கலர்ல, எல்லோ கலர்ல, ஒயிட்டா வந்திருக்கான். இப்ப வந்து இந்த மாதிரி கண்ணங்கரேல்னு பிறந்திருக்கான். பலராம் பாத்தீங்கன்னா சக்கச்சவேல் இருப்பாரு, கண்ணன் பாத்தீங்கன்னா கண்ணங்கரேல் இருப்பாரு. இவன் இந்த வாட்டி கண்ணங்கரேல்னு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, இவர் பூர்வ ஜென்மத்துல வசுதேவரோட பூர்வ ஜென்மத்துல இவன் வந்து பையனா இருந்தான், அதனால இவருக்கு வாசுதேவா அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேரை கொடுக்குறாரு. ஆக்சுவலி இங்க வசுதேவர் எங்க இருக்காரு, ஜெயில இருக்காரு. இவர் என்ன சொல்றாரு, போன ஜென்மத்துல இவனோட அப்பா பேர் வந்து வாசுதேவா, அதனால இந்த வாட்டி அவனுக்கு வாசுதேவா அப்படின்னு பேர் வைக்கலாம்
அப்படின்றாரு. அதுக்கப்புறம் நீ கிருஷ்ணான்னு ஒரு பேர் வை, ஆல் அட்ராக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கிருஷ்ணனுக்கும் வாசுதேவா, கிருஷ்ணா அப்படின்லாம் கர்கமுனி வந்து பேர் வைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு பேர் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு? கிரிதாரி அப்படின்ற பேரை கொடுக்குறாரு. இவன் ஃபியூச்சர்ல பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் செய்வான். இவன் மலையே தூக்குவான் பார்த்துக்கோ. நம்ம சும்மா சொல்லுவான் தெரியுமா, அவன் மலைய கல்லே சாப்பிட்டு போற வயசு அப்படின்றான்ல, அதே மாதிரி எதர்ச்சியா சொல்றாரு. என்னன்றாரு? இவன் மலையே தூக்குவான். அப்படிப்பட்ட ஆள் இவன். அதனால இவனுக்கு ஒரு கிரிதாரின்னு பேர் வேணும். ஆனா ஆக்சுவலி அவர் உண்மையிலே மலையை தூக்க போறாரு. என்னது? கோவர்தன் மலையை தூக்க போறாரு. ஆனா அதெல்லாம் இப்ப சொல்ல முடியாது இவங்க கிட்ட, ரகசியம் இல்லையா? சோ அதனால இவங்க கிட்ட என்ன பண்றாரு? இவன் மலையே தூக்குற லெவலுக்கு இருப்பான். அதனால இவங்க அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்கல. இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? இவனுக்கு வசுதேவர்னு பேர் வந்துச்சு, கிருஷ்ணா, இவருக்கு கிரிதாரி. அங்க கர்கமுனி என்ன கொடுத்திருக்காரு? பலதேவா, ராமா, அதுக்கப்புறம் சங்கர்ஷ்ணா. இப்படி ஆளுக்கு 3 பேர் கொடுத்து இந்த பிள்ளைங்க எப்படிலாம் இருப்பாங்க, இவனை நீ பத்திரமா பார்த்துக்கோ, இந்த மொத்த சமுதாயத்தையும் இவன் தான் காப்பாற்றுவான், நல்லவர்களுக்கு வந்து துணை போவான், எதிரிகளெல்லாம் அழிப்பான். இப்படி எல்லாம் பகவான் செய்யக்கூடிய லீலையெல்லாம் லேசா ஹிண்ட் போட்டு கொடுக்குறாரு. ஆனா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. அப்ப சில இடத்துல ஏதாவது நடக்கும்போது, ஆமா அன்னைக்கே கர்கமுனி சொன்னார்ல, அதனாலதான் என் பையன் இப்படி இருக்கான். அவனை வந்து கிருஷ்ணா முழுமுதற் கடவுள் நினைக்க மாட்டான். இல்ல கர்கமுனியே சொன்னாரு, அவரே ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்கா, அதான் என் பையன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்லிட்டு கர்கமுனி வேற சொல்றாரு, இந்த பையன் வந்து அழகுலையும் அறிவிலையும் வைபவத்திலையும் பிரகாசத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா நாராயண மாதிரி இருப்பான் அப்படின்னு. யாரு? கர்கமுனி. அவர் உண்மையிலே நாராயணாவே இவர்கிட்ட இருந்தா வருது. ஆனா சொல்ல நாராயணா மாதிரி இவன் வந்து அப்படி இருப்பான் பாத்துக்கோ, அவனை பத்திரமா நீங்க நல்லா பாத்துக்கணும் என்ன அப்படின்ட்டு கர்கமுனி சொல்லுவாரு. கர்கமுனிக்கு தெரியும் இது முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ட்டு. ஆனா இதெல்லாம் அவர் வந்து சொல்லிட்டு ஜாகிரதையா பாத்துக்கணும் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆசீர்வாதம் எல்லாம் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. இந்த நேமிங் செரமனி முடிச்ச உடனே பலராமன் கிருஷ்ணரும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க வந்து தவள ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன ஆகுறாங்க? இப்ப தவள ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தவழ்றாங்க. காலில் கையிலையும் இடுப்புலையும் இருக்கக்கூடிய கொலுசு அந்த இதெல்லாம் நல்ல சில் 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 சில்னு கேட்கறது. ஊருக்கெல்லாம் அந்த சந்தோஷம் அவ்வளோ இதை வந்து கொடுக்கறது. இப்போ தவழும் போது கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தவழ்ந்து தவழ்ந்து மாட்டு தொழுவத்துக்கு போயிடுவாரு. அப்ப அங்க கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் பக்கத்துல இது பண்ணுவோம், பெரிய மாடெல்லாம் உள்ள இருக்கும். அப்ப அந்த கண்ணுக்குட்டியோட எல்லாம் திறந்து விட்டுருப்பாங்க. அப்ப அந்த கண்ணுக்குட்டியோட வாலுல போய் பிடிச்சுப்பாரு. வாலை பிடிச்ச உடனே கண்ணுக்குட்டி என்ன ஆயிடும்? பயந்துரும். இது போய் திடீர்னு நம்ம ஆளை ஒரு வாலை பிடிக்குதுன்னா அது பயந்து ஓடும். அப்ப என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணர் ஒரு பக்கம் ஒரு வாலை பிடிச்சுப்பா, இந்த பக்கம் பலராம், 2 பேரையும் தர 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 தரான்னு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த களிமண் சேர்ல இருக்கு இல்லையா, சாணம், அதுல எல்லாம் அது இழுத்துட்டு ஓடும். மாட்டு தொழுவத்துல எல்லாம் என்ன இருக்கும்? இப்பதான் சிமெண்ட் போட்டு மொசைக்க போட்டு வச்சிருக்காங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் நல்லா சாணம் போட்டு மண்ணெல்லாம் மெத்து மெத்துன்னு இருந்தது. இந்த கண்ணுக்குட்டி என்ன பண்ணுது? கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் அங்கிட்டும் இங்கிட்டுமா ஏறி சேரு பண்ணி சாணி பண்ணி தள்ளி ஓட்டிடுது. அதுக்கப்புறம் அம்மா பாப்பாங்க, எங்கடா இந்த பிள்ளைங்களை காணோம்னா பசங்க அங்க 2 பேரும் அழுதுட்டு இருப்பாங்க மாட்டு தொழுவத்துல. அதுக்கப்புறம் வாழை விட்டுட்டு அழுதுட்டு இருப்பாங்க. ஐயோ பிள்ளை அழுகுதேன்னு சொல்லிட்டு யசோதம்மா அப்படியே அள்ளி அணைச்சிட்டு வருவா. அணைச்சிட்டு ஐயோ குழந்தை அழுகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பாலை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவா. இவன் அழுகிறது நல்லா டிக்கி தேஞ்சு போய் அழுகிறான், கண்ணுக்குட்டி இழுத்துட்டு போயிட்டு. ஆனா அம்மா என்ன பண்ணுவா? உடனே அவன் சேரா இருக்கனே அவன் சாணியா இருக்கனேன்னு பார்க்க மாட்டான். அதான் யசோதாமாவோட அன்பு. உடனே கண்ணனை வாரி அணைச்சு ரோகிணி அந்த பக்கம் வருவா, இந்த பக்கம் உடனே சாரியை மேல் சாரியை தூக்கி உள்ள போட்டு அவளுக்கு வந்து உடனே பால் கொடுத்து அவனை வந்து சம்மா ஒன்றும் இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆனாலும் உடனே பால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவா யசோதமா. இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க. யசோதாவும் இவங்களும் அவங்கள பார்த்து பார்த்து இது பூரிப்படைகிறாங்க. கோபியர்கள்லாம் ஸ்லோவா வந்து வந்து அவங்களால பார்க்காம இருக்க முடியாது. கண்ணனை ஒரு நாள் கூட பார்க்காம இருக்க முடியாது, பலராம பார்க்காம இருக்க முடியாது. என்ன கியூட்டி, அப்படி வசீகரம் பண்ணுவாங்க இவனுங்க 2 பேரும். அப்படியே வச்சு கொஞ்சமா அவங்க வந்து என்ன ஆகுறாங்க? நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. நடக்கும்போது திடீர்னு மாடு கிட்ட போயிடுவாங்க, குரங்கு கிட்ட போயிடுவாங்க, நெருப்பு கிட்ட போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த அம்மாவெல்லாம் வேலையே செய்ய முடியாது. இந்த 2 பசங்களும் ஒரு நேரம் வீட்டில் இருக்க மாட்டானுங்க. இங்க பிடிச்சி விட்டானா அடுத்தது பார்த்தா அடுப்புல தூக்கி நெருப்பை தூக்கி கையில வச்சுட்டு நிற்பானுங்க. இன்னொரு இடத்துல பார்த்தனா குரங்க பிடிச்சி குரங்க வாழை பிடிச்சி சுத்திக்கிட்டு இருப்பானுங்க. இப்படி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. யசோதமா வீட்டு வேலையை பாக்குறதா இந்த பிள்ளைங்களை பாக்குறதான்னு இங்கிட்டும் அங்கிட்டுமா ஓடி ஓடி
இருப்பாங்க. சில நேரம் கோபியர்கள் பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் கோபியர்கள் பார்த்துட்டு, கோபியர்னா நீங்க உடனே 10 வயசு பையன் பொண்ணு 15 வயசு பொண்ணுன்னு நினைக்காதீங்க. 60 வயசுலயும் இருப்பாங்க, 10 வயசுலயும் இருப்பாங்க, 4 வயசுலயும் இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் இந்த கண்ணன் பண்ற சேட்டைகள், அவன் பண்ணக்கூடிய இந்த அக்கிரமம், இது எல்லாத்தையும் பயங்கரமா பார்த்து அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, கண்ணன் இனியும் கொஞ்சம் வளர்ந்துடுறான். இப்போ வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான், பக்கத்து வீட்டுக்கு வருவான், ஒரு கோபி வீட்டுக்கு வருவான். வந்துட்டு என்ன பண்ணா, கண்ணுக்குட்டியை தனியா கட்டி விட்டுருப்பாங்க. இவன் என்ன பண்ணா, எல்லா கண்ணுக்குட்டியும் அவுத்து விட்டுருவான். கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் போயிட்டா அம்மா மாடு கிட்ட போயிட்டு, தாய் மாடு கிட்ட போயிட்டு பால் எல்லாம் குடிச்சிடும். இவங்க அங்க போனா பாலே இருக்காது. ஏய் யசோதா, உன் பையன் பண்ண வேலையை பாரு, இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல பாலே கிடையாது, எங்களுக்கு இன்னைக்கு பைசாவே கிடையாது, நீ தான் எனக்கு சோறு போடுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்? ஆமா, உன் பையன் தான் இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். அங்க பார்த்தா கிருஷ்ணர் ரொம்ப அமைதியா நல்ல பிள்ளை மாதிரி இருப்பான். அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான், அங்க போயிட்டு வெண்ணெயெல்லாம் திருடுவான். வெண்ணெயெல்லாம் திருடி எடுத்து சாப்பிடுவான். அப்புறம் என்ன பண்ணுவான், இவனுக்கு தின்னு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவான், கோபர்களுக்கு கொடுப்பான். அதுங்களும் தின்னு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் மிச்சம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவான், குரங்குக்கு கொடுப்பான். அப்ப குரங்கு தின்னு முடிச்சுட்டு அதுக்கு மேல தின்றதுக்கு இருக்காது. அவன் அந்த கோபியை பார்த்து, நீ எல்லாம் என்ன வெண்ணெயை பண்ணி வச்சிருக்க, குரங்கு கூட தின்ன மாட்டேங்குது உன் வெண்ணெய, இந்தா அப்படின்னு அவங்க மூஞ்சில எரிஞ்சிட்டு போயிடுவான். இந்த கோபியர்களுக்கு செம்ம கடுப்பா இருக்கும். வீட்டுல இருந்தா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் பாலா காய்ச்சி மோரை ஊத்தி அதெல்லாம் கடைஞ்சு நான் வெண்ணெய் எடுத்து இப்படி வச்சா, இவன் தின்னு உடைச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் அநியாயம் பண்ணியிருக்கான். குரங்குக்கெல்லாம் கொடுத்து உன்னோட தான் குரங்கு கூட தின்னாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னை தின்னுட்டு போடுறான். இப்படி டெய்லி ஒரு வேலை பண்ணி வச்சிருவான். ஓகே, அதெல்லாம் இந்த கோபியர்கள் வந்து டெய்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணுவான், எங்கேயாவது இவங்களுக்கு தெரியாம வெண்ணெய் பானையை வச்சுட்டாங்க, இல்ல ஒளிச்சு வச்சுட்டாங்க, இவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா என்ன பண்ணுவான், அந்த இடத்துல போயிட்டு சுசு பண்ணிட்டு வந்துருவான். கண்ணன் என்ன பண்ணா, சுசு பண்ணிட்டு வந்துருவான். இவனுக்கு வெண்ணெய் பானையை கொடுக்காம அவங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுல எச்ச துப்பிட்டு வந்துருவான். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நம்மளுக்கு. பட் அதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். பக்தர்களுக்கும் கோபியர்களுக்கும் கண்ணன் இந்த மாதிரி இத்தினோண்டு இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி விதவிதமா சேட்டை பண்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்றான். சில இடத்துல பண்ணா ஒளிச்சு இருட்டு ரூம்ல, சின்ன பிள்ளைங்க இருட்டு ரூம்ல போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒளிச்சு வைப்பாங்க. அங்க போனான்னா அங்கேயும் போய் திருடுவான். அப்ப சொல்லுவாங்க, அப்ப இருட்டு ரூம்ல வச்சாலும் பிடிக்கிறான், நீ அவன் உடம்புல போட்டிருக்க நகையெல்லாம் கைட்டு, அதுல இருந்து வர ஒளினாலதான் இவன் வந்து இருட்டு ரூம்ல போனா கூட அவனுக்கு வந்து வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. அப்ப யசோதமா சொல்லுவாங்க, சரி நான் அவன் நகையெல்லாம் இனிமேல் நான் போடாம வச்சுக்கிறேன், டெய்லி அவனுக்கு நகை விதவிதமா போட்டு அழகு பாப்பா காலையில, ஸோ இனிமேல் நான் குளிப்பாட்டி நான் நகையை போட மாட்டேன் அப்படின்வான். அப்ப இன்னொரு கோபி சொல்லலாம், இது நகையில இருந்து வரல, அவன் உடம்புல இருந்தே ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு, நாங்கெல்லாம் இருட்டு ரூம்ல போனா இருட்டா தான் இருக்குது, ஆனா இவன் மட்டும் ரூமுக்குள்ள போனானா ஆளு கண்ணங்கரையில கருப்பு, ஆனா இவன் போனா மட்டும் அங்க ஒரு சின்ன வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. ஏன்னா இவரோட உடம்புல இருந்து தான் பிரம்மஜோதியா வருது, அதை அவர் அடக்கி வச்சிருப்பாரு. அதனால இவர் உள்ள போறாடா அங்க வெளிச்சம் ஆயிடுறது. அதனால நீ நகையை எடுத்து ஒண்ணு பண்ணாத, அந்த நகையிலே அவன் அழகாதான் இருக்கான், அதெல்லாம் நீ எடுக்காத அப்படின்வான். என் வெண்ண போனா போது, அவன் நகையை எடுக்காத. இப்படி பல விதத்துல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவான். சில நேரத்துல எடுக்கவே முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவான், எனக்கு கிடைக்காத வெண்ணெய், எனக்கு கிடைக்காத மோரு யாருக்கும் கிடைக்க கூடாது. எல்லா கோபர்கள்லாம் சேர்ந்து யார் வீட்டுல எல்லாம் வெண்ணெய் எடுக்க முடியல அவங்க வீட்டுல எல்லாம் கல்ல எறிஞ்சு விட்டு அந்த பானையை உடைச்சு விட்டுருவான். இந்த மாதிரி பண்ணுவான். இந்த மாதிரி அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க இருக்கிற உரலை தள்ளிட்டு வருவாங்க, கட்டையை தள்ளிட்டு வருவாங்க, அது மேல ஏறி நின்று அந்த எல்லாம் இத்தினோண்டு இருக்கும்போது இந்த வேலையெல்லாம் பண்றான். 4 வயசு 5 வயசு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு வீட்லயும் போயிட்டு விதவிதமா வெண்ணெயை திருடுறது. ஒரு வீட்டுல வெண்ணெயை கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய பாப்பா இருக்கும் இல்லையா, ஏதாவது ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குமே அந்த வீட்டுல, அந்த பாப்பா விட்டு கிள்ளி விட்டுட்டு வந்துருவாங்க. அது ஓன்னு அழுவும், எனக்கா நீ வேணா தர மாட்டேன்றா, இந்த வா அப்படின்ட்டு டறக்குன்னு அந்த குழந்தைய ஒரு கிள்ளிட்டு வந்துடும். இப்படி அவர் விதவிதமா சொல்றாங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. ஆனா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண யசோதா இனிமேல் நீ அவன் வீட்டுக்கு போக கூடாது அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லுவாங்க. இல்ல நீ அப்படிலாம் சொல்லாத, அவன் வந்துட்டு போட்டோம். ஆனா அவங்க கம்ப்ளைண்டும் பண்ணுவாங்க, ஆனா கிருஷ்ணரை அவங்களால விடவும் முடியாது. இப்படி லீலைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு, லீலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணரோட முகம் பாத்தீங்கன்னா இது எதுவுமே பண்ணாம ரொம்ப இதா இருப்போம். நாங்க ரூம்மேட் இருந்தோம், என் கூட ஒரு பிராமணா ஃப்ரெண்டு, 4 கண்ணன்னு சொல்லுவோம், ஸ்ரீனிவாசன் அவனோட பேர், நல்ல சோடா ஓட்டி கண்ணாடி போட்டிருப்பான். அவன் எப்பவுமே சொல்லுவான், டேய், அப்ப என்னோட கர்மி பேர் பத்தி சொல்லுவான், நான் அது இப்ப சொல்லல, ஹரிகீர்த்தன் நீ இருக்க பாரு, நீ யாராவது பொண்ணை ரேப் பண்ணிட்டே வந்தா கூட அவங்க வந்து உன்னைய சந்தேகப்பட மாட்டாங்க, என்னதான்டா ஜெயில போடுவாங்க, உன் மூஞ்சி அப்படிப்பட்ட ஒரு மூஞ்சிடா அப்படின்னுவாங்க. இது ஒரு 35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்றது. ஓகே, அத மாதிரி கண்ணனோட முகம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா அக்கறம் பண்ணிட்டு இவனா இதெல்லாம் பண்ணுவான்ற மாதிரி அமைதியா இருப்பான். அவ்வளோ அழகா அவ்வளோ ஸ்வீட்டா இருப்பான். அதனால அவங்களால இவனை
விடவே முடியாது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவும் செய்வாங்க, ஆனா வராம இருக்க மாட்டான். 2 நாள் வரலன்னா உடனே வாடா உனக்கு என்ன தர அப்படின்னு கூப்பிடவும் செய்வாங்க. இப்படி வளர்ந்துகிட்டே இருக்கான். இப்ப கிருஷ்ண பலராம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்றாங்க. இப்போ ஒரு டைம்ல என்ன ஆகிடுறது, அவன் வந்து களிமண் எடுத்து தின்றான். தின்ன உடனே பலராமும் அவங்க கூட விளையாடிட்டு இருந்த எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வீட்டுக்கு வந்து, அம்மா அம்மா யசோதம்மா, உன் பையன் இன்னைக்கு வந்து மண்ணு தின்ன ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்ட்டு. உடனே அம்மா அப்படி எல்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. உடனே கண்ணனை கூப்பிடுறாங்க. கண்ணா கூப்பிட்டு, நீ மண்ணு தின்னியாடா அப்படின்னு சொல்றான். அம்மா இன்னைக்கு கேம்ல அவன் தோத்து போயிட்டான். யாரு? பாலராம் என்கிட்ட தோத்து போயிட்டான். அந்த கோபத்துல என்கிட்ட பொய் சொல்றாமா, நான்லாம் தின்னவே இல்லம்மா, அவன் கூட வந்திருக்கெல்லாம் சேர்ந்து தோத்தானுங்கம்மா பலராம் கிட்ட, அதனாலதான் இந்த மாதிரி பொய் சொல்றான், நான்லாம் தின்னவே இல்லம்மா. சரி, உடனே பலராம் இருந்துட்டு, இல்லம்மா நாங்க எல்லாருமே பார்த்தோம், அவன் மண்ணு தின்னான், அந்த இடத்துல உட்காந்து மண்ணு தின்னான். அப்ப அவன் வேணா அவன் வாயை திறந்து பாருங்கம்மா அப்படின்னு பலராம் போட்டு கொடுக்குறான். உடனே போட்டு கொடுத்த உடனே சரி அம்மா சொல்றா, எங்கடா வாயை திறந்து காட்டு அப்படின்றாங்க. இப்ப வாயை திறந்து காட்டா அதுல வந்து மலைகள் இருக்கு, விருந்தாவன் இருக்குது, விருந்தாவனத்துல இருந்து பாரதம் தெரியுது, அங்க நதிகள் தெரிகிறது, இமயமலை தெரியுது. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா பசிபிக் கடல், இந்தியன் ஓஷன் எல்லாம் தெரியுது. அப்புறம் பார்த்தா உலகம் தெரியுது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சந்திரன் தெரியுது, அப்புறம் சூரியன் தெரியுது, அப்புறம் எல்லா பிளானட்டரி சிஸ்டம் தெரியுது. இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ள வரான். திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அங்க விருந்தாவன் தெரியுது. அதுக்குள்ளாடி பாத்தீங்கன்னா யசோதா உட்கார்றா. அங்க மடியில பாத்தீங்கன்னா கண்ணன் பால் குடிச்சிட்டு இருக்கான். என்னடா இது, சந்திரன் தெரியுறான், சூரியன் தெரியுறான், இதெல்லாம் தெரியுது. அதுக்குள்ள பார்த்தனா அதே வாய்க்குள்ள இவளே தெரியுறா, யசோதாமாவே தெரியுறா. அங்க மடியில யார் இருக்கா? கண்ணன் பாலை குடிச்சிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். பயங்கரமா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டா. இவளுக்கு நினைக்கிறேன், நான் ஒருவேளை தூங்கி போயிட்டனோ, நான் ரொம்ப டயர்டாகி தூங்கிட்டனோ, என் கனவுல தான் நான் இதெல்லாம் பார்த்தனா அப்படின்னு இவ தன்னைத்தானே நினைச்சுட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்குமோ, நான் ஏன் இப்படிலாம் வந்து யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். அப்போ பகவான் உடனே விஷ்ணு கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றான். ஐயோ நாராயணா, எனக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியலையே, இப்ப இந்த மாதிரி நான் ஆயிடுறேன். யாரு? பகவான் கிருஷ்ணரை மடியில வச்சுட்டு நாராயணருக்கு பிரார்த்தனை பண்றான். ஐயோ எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியுது, எனக்கு ஏதாவது பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா, எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி, எனக்கு எதுவும் உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான். அப்புறம் என்ன நினைக்கிறான், நான் வந்து இந்த நந்த மகாராஜாலாம் வந்து என்னோட, ஏன்னா ஆன்மீகத்துல அவங்களும் உயர்ந்தவர்கள். அப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க, எதுவுமே நம்மளது இல்லை, கரெக்டா? அப்ப நான் என் நந்த மகாராஜா வந்து என்னோட கணவனு நினைக்கிறது, இந்த கண்ணனை வந்து நான் என்னோடையவனு நினைக்கிறேனே, இதெல்லாம் தப்பு இல்லை, இதெல்லாம் மாயானால தானே இதெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன். அதனால நாராயணா என்னை வந்து காப்பாத்து, இந்த மாயெல்லாம் நான் விழுந்துடக்கூடாது, நான் வைகுண்டம் வரணும், கோலோகம் வரணும். நான் ஏன் இந்த மாதிரி, இது என் வீடு, இது விருந்தாவன் என்னோட ஊரு, கோகுலம் என்னோட ஊரு, இந்த பசுக்கள்லாம் என்னோடது, இந்த கண்ணன் என் பிள்ளைன்னு நான் ஏன் நினைக்கிறேன். ஐயோ கிருஷ்ணா, இதெல்லாம் மாயா, இதெல்லாம் மாயா. உடனே திருப்பி விஷ்ணு கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றா. விஷ்ணு, நான் இந்த மாதிரி மாயா எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, என் வீடு, என் ஊரு, என் மக்கள், என் கணவன், இப்படி எல்லாம் நான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி திருப்பி அந்த மாதிரி பண்றா. இப்படி அவங்க விதவிதமா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க மனசுக்குள்ள. எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிருக்காங்க பாரு, நம்ம ஆக்சுவலி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை. உடனே கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு, ஐயோ இந்த அம்மா என்னை பார்க்காம விஷ்ணுவை நினைச்சு பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. உடனே என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய யோகமயால அதை எல்லாத்தையும் மறைச்சிடுறாரு, அதை எல்லாத்தையும் மறக்கடிச்சிடுறாரு. அப்போ இந்த அம்மாக்கு அதெல்லாம் மறந்து போச்சு. கண்ணையன் மடியில இருக்கான், உடனே பாலை கொடுத்துக்கிட்டு எடுத்துட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஸோ பகவான் தன்னுடைய லீலை, தான் அம்மா வந்து படுத்து எடுத்து பாலை குடிக்கணும் இல்லையா? யாராவது சுப்ரீம் பர்சன்லாம் மடியில போட்டு பாலை குடிப்பாங்களா? அதான் அந்த சொல்லுவாங்க, என்ன தவம் செய்தனை யசோதா, ஈரேழு லோகத்தையும், இந்த எல்லா லோகத்தையும் படைச்ச அந்த கண்ணனை நீ வந்து மடியில போட்டு பாலை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க. அவன் தான் உலகத்துக்கே படி அளக்குறான், ஆனா அவனுக்கு நீ யாரு கொடுக்குறா? நீ பால் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க. என்ன தவம் பண்ணி இருக்கணும். ஆனா கண்ணனுக்கு அதை என்ஜாய் பண்ணணும். பக்தர்கிட்ட இருந்த நான் ஊருக்கே கொடுப்பேன், ஆனா எனக்கு நீ கொடு, அதான் என்ஜாய் பண்ணணும். இவன் என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா? ஐயோ இவன் நாராயண கிட்ட இப்படி எல்லாம் ப்ரே பண்ணிட்டு கடைசியில நான் உன் புல் சொல்லிட்டு என் மேல அன்பு பாராட்டாம போயிடுவாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே திருப்பி கண்ணன் என்ன பண்றான், அவரோட சக்தியில டாங் டாங்னு எல்லாத்தையும் மாட்டி விட்டுறான். மாத்திரனே திருப்பி யசோதமா திருப்பி நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்றா, நீ வந்து கண்ணா என் செல்லக்குட்டி என் பட்டு என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ மண்ணெல்லாம் தின்ன மாட்டேன் எனக்கு தெரியும், நீ நல்ல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதமா திருப்பி அந்த நிலைக்கு வந்து வர்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, யசோதம்மாக்கு இந்த பாக்கியம் எப்படி கிடைச்சது, இது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. வசுக்கள்ல துரோணா அப்படின்னு ஒரு வசு இருந்தாங்க.
பல யுகங்களுக்கு முன்னாடி துரோணா அப்படின்னு ஒரு வசு, அவங்களுக்கு தரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனைவி. அப்போ அவங்க 2 பேருக்குமே வந்து வசுக்கள் இல்லையா, வசுக்கள்லாம் வந்து ஹையர் லெவல், பிரம்மாக்கு அப்புறம் பிரஜாபதிக்கு அப்புறம் அவங்களோட லெவல்ஸ். ஓகே, அப்போ பிரம்மா சொல்றாரு துரோணாக்கிட்டையும் தராக்கிட்டையும், நீங்க வந்து நிறைய சந்ததிகள்லாம் பண்ணி இந்த பூலோகத்தெல்லாம் இது பண்ணணும், உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய வரணும், நான் கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் வச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அவங்க வந்து பிரம்மா கொடுக்குறதெல்லாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் செய்கிறோம் சுவாமி, நீங்கள் சொன்னபடியே நாங்கள் வந்து செய்கிறோம். அப்போ பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அப்போ ஒரு வந்துட்டீங்க, எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கு, செஞ்சு கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு. சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க. அப்போ அவங்க 2 பேரும் வேண்டிக்கிறாங்க, துரோணாவும் தராவும் வேண்டிக்கிறாங்க, எனக்கு பகவானோட பால்ய லீலையை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை, அப்படின்ற பால்ய லீலையை நான் வந்து பார்க்கணும், அனுபவிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரும் கேட்குறாங்க. அப்போ பிரம்மா சொல்றாரு, சரி ததாஸ்து, என்னோட ஒரு நாள் பீரியட்லயும் பகவான் ஒரு வாட்டி குழந்தையா வர்றாரு, கண்ணனா வர்றாரு, அதை நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்றாரு. சரி, அது முடிஞ்சது. அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்க, அந்த பால்ய லீலையில நான் பார்க்குறேன், ஆனால் எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. அப்போ அவங்க கேட்பாங்க, இப்போ நீங்கெல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க இன்னைக்கு தெரியல எனக்கு, நீங்கெல்லாம் கேட்குறீங்க, இதை இந்த பால்ய லீலை யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கும் பகவான் மீது அன்பை கொடுத்து நீ வந்து கூட்டிக்கணும், அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கே துரோணாவும் தராவும் அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டுட்டு நம்மளுக்கும் அவங்க வந்து வேண்டியிருக்காங்க. எவ்வளவு பாக்கியம் பாருங்க, நம்மளுக்காக அவங்க அன்னைக்கே வேண்டி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த பால்ய லீலையை பார்த்து அவங்களுக்கும், பால்ய லீலையை நம்ம எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நம்மளுக்கும். அதனாலதான் தேவகிக்கு பால்ய லீலை பார்க்க, ஏன்னா அவளுக்கு பகவானை பெத்து எடுக்கணும்னு தான் அவன் வரம் கேட்டா. அதனால பிரச்சனை பெருகியா இருந்து 3 வரை அவங்க வந்து பகவானை பெத்து எடுக்கிறாங்க. ஆனா பால்ய லீலை என்ஜாய் பண்றதுக்கு யாரு கேட்டா, எனக்கு பெத்துக்கலாம் வேண்டாம், எனக்கு இதை என்ஜாய் பண்ணும். அப்ப அந்த தரா தான் வந்து யசோதமா பிறக்கிறா, துரோணா தான் வந்து நந்த மகாராஜா பிறந்து பகவானோட ஃபுல் இதுதானங்க ஜாலி. என்ன சொல்றீங்க, ஒரு குழந்தை சிரிச்சா ஜாலி தான், அது அழுதா ஜாலி தான், அது ஏதாவது கொனஸ்டி வேலை பண்ணோம், ஒரு ஜாலி தான் இல்லையா. அதெல்லாம் நினைச்சு நம்ம பார்த்து, உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா, அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணா, நான் அந்த குழந்தைய வந்து கூட்டிட்டு போனேன். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 3-4 வயசு இருக்கும். அப்போ ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்து கூட்டிட்டு போனேன். அப்போ கூட்டிகிட்டு போனோடனே 2 பேருக்கும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் தரணித்தா எல்லாருமே சேர்ந்து, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு தான் அந்த பொண்ணு, இப்போ அந்த பொண்ணு வளர்ந்துட்டா, அது கல்யாணமே ஆயிடுத்து, ஆனால் அது சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறா அந்த பொண்ணு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த இதுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டேன், அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு கூட்டிட்டு போயிட்டேன். உடனே இந்த குழந்தைங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு, டக்கான்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் கட்டிச்சு. அப்போ சட்டை ஃப்ராக்கு எல்லாத்தையும் கட்டிடுச்சு, கட்டி போட்டு பேண்ட் எல்லாம் கட்டிட்டாங்க. கட்டிட்டு அப்படியே நிற்கும் போது நாங்கள் வந்து அந்த போர்டை படிங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவங்களுக்கு அப்போ கொஞ்சமாக தமிழ் படிக்க தெரியும். அப்போ லேசா இங்கு என்னது ஜட்டி போட்டு குளிக்கக்கூடாது, இந்த 3-4 பேருமே ஜட்டி போட்டுட்டு இருந்தாங்க குளிக்கிறதுக்கு, சின்ன பிள்ளைங்க தான். ஆனா அங்க போர்டு வந்து ஜட்டி போட்ட பெரியவங்களுக்காக சொன்னாங்க, இங்க ஜட்டி போட்டு குளிக்க கூடாது. அவங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு, ஓ இங்க ஜட்டி போட்டு குளிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்த ஜட்டியும் கட்டிட்டாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன, டீசெண்டா ஒரு நிக்கரோ ஒரு வேஷ்டியோ ஒரு துண்டோ போட்டுட்டு குளின்னு அர்த்தம். இவங்க என்ன படிச்சாங்க, ஜட்டி போட்டு குளிக்க கூடாது, ஐயோ நம்ம ஜட்டி போட்டுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஜட்டி கட்டிட்டு உள்ள போயிட்டாங்க. இது எவ்வளவு இனிமையா இருக்கு இதை கேட்கும் போது. குழந்தைங்க, நான் அதை அடுத்தது அவங்க குழந்தைக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன், உங்க அம்மா இப்படிதான் பண்ணா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ இதெல்லாம் கேட்கும் போது இந்த லீலையில பால்ய லீலைன்றது ரொம்ப அனுபவிச்சு, இந்த அடல்ட்ல எல்லாம் பெருசா இருக்காது, நம்ம எருவ மாடு ஆயிடுவோம். அந்த குழந்தைகள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதெல்லாம் சொல்லி ஆனந்தமா இருக்கும். ஸோ அதனால புத்திசாலியா வசு, துரோணா அண்ட் தரா பால்ய லீலை கேட்கிறாங்க. அப்புறம் நம்ம மேல இறக்கப்பட்ட பக்தர்கள் எப்பவுமே அவங்களுக்கு வேண்டிக்க மாட்டாங்க, அவங்க மற்றவர்களோட நன்மை. நாரத முனியெல்லாம் அப்படிதான். ஸோ உடனே என்ன கேட்கறாங்க, இந்த பாலையில யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அவங்களும் பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து விலகி அவங்களும் பகவான் கிட்ட வந்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு வரத்தையும் கேட்குறாங்க. பிரம்மா வந்து ததாஸ்து சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க. அந்த ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு நம்மளுக்கும் உண்டு. நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் டெய்லி கேட்டுன்னு இருக்க நம்ம எல்லாருக்கும் உண்டு. ஹரி ஓம் தத்சத். हरे कृष्णा. भागवतम ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु. பிரபுஜி இதனுடைய தொடர்ச்சி எப்ப நடக்கும்? हरे कृष्णा. இதை தொடர்ந்து இதற்கு மீதி அடுத்த பகுதி எப்போது? நாளைக்கு டெய்லி தானே போயிட்டு இருக்குது. இப்போ அப்படியே டெய்லி போயிட்டு இருக்கு. இப்போ அப்படியா?
ஆமா, ஏன் நீங்க அட்டன் பண்றது இல்லையா? இல்ல நான் அட்டன் பண்றதில்ல, அதுதான் கேட்டேன். இன்னைக்கு தான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன். ஓ, டெய்லி இருக்கு. டெய்லி நம்ம இப்ப வந்து 10 நிமிஷம் பாதுகிதா, 10 நிமிஷம் பாகவதம், இந்த கிருஷ்ண லீலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப கிட்டத்தட்ட இது இன்னைக்கு 8வது கிளாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா, ராதாராணி மாதாஜி தொடங்கி வச்சாங்க, பிள்ளையார் சொல்லி போட்டாங்க. இப்போ இது 8வது கிளாஸ். டெய்லி பூத்தனாவோட வதம் பார்த்தாச்சு, திருநாவர்த்தா பார்த்தாச்சு, சகடாசுரா பார்த்தாச்சு. இந்த வதங்கள்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு வந்து கர்கமுனி பேர் வச்ச கதையை இன்னைக்கு பார்த்தோம். இதெல்லாம் ரெக்கார்டிங்ல வருதாம்மா? எல்லாமே ரெக்கார்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு பிரபுஜி. அப்ப நான் அதை பாக்குறேன். ரிவைஸ்ல போய் பாக்குறேன். அருமை பிரபு, அருமை, அருமையா இருந்துச்சு பிரபு. அப்படியே கண்ணனை பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல, நம்மளே கொஞ்ச நேரம் கோகுலத்துக்குள்ள போன மாதிரி இருக்குல்ல. சிங்கள கதை கேக்குற மாதிரி போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நல்லா இருந்தது பிரபு, இனிமையா இருந்தது கேக்குறது. நம்ம எல்லாரும் இந்த வாட்டி மோட்சம் அடைஞ்சு பகவான் கிட்ட போயிட்டு இந்த லீலையெல்லாம் பாக்குறோம், கேக்குறோம், இப்படி இருக்கணும் நம்ம. சரிங்களா? இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கலாமா இருந்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, நல்லா இருந்தது பிரபு. அதாவது நீங்க நடத்துற விதம் பிரபு. நேத்திக்கு தான் அருணா மாதாஜி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அமிச்சா. அருணா மாதாஜி தான் நம்ம இதோட டைம் கீப்பர். அதுல நிறைய டிஃபால்ட் பண்ணது நான் தான். டைமை வந்து கீப் பண்ணாம டைமை அதிகப்படியா எடுத்தது. எல்லாரும் 4 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் தான் எடுத்திருக்காங்க. நான் ஒருத்தன் தான் ரொம்ப அநியாயத்துக்கு டைமை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டே இருக்கேன். என்னைக்கோ ஒரு நாள் என்ன பேன் பண்ண போறாங்க. பரவாயில்ல பிரபு, நல்லதான் சொல்றீங்க பிரபு. இல்ல, எல்லாருக்கும் வேலைக்கு போகணும் அப்படி இப்படின்னு இருக்குமே. இல்ல பிரபு, அந்த 74 பேரும் அசையாம கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இடையில யாருமே சத்தம் கொடுக்கல. உங்களுடைய அந்த கோர்வையான அந்த ஸ்பீச் அப்படியே கேட்டு ரசிச்சுட்டு இருந்தாங்க 74 பேரு. அதுக்கு இனிமையா இருந்தது, மனசுல இனிமையா இருந்தது. தான் சொல்லணும். அவங்கதான் பின்னாடி இருந்து முகம் காட்டாம, அதாவது அடுப்பாங்கரையில ஒருத்தவங்க உட்காந்து சமைப்பாங்க, வெளியில நம்ம உட்காந்து பரிமாறுறோம். அது மாதிரி நான்லாம் பரிமாறின்னு இருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி விவிதா மாதாஜி பண்ணிட்டு இருக்கா. எல்லாம் அவளுக்கு எல்லா பிளெஸிங்ஸும் கொடுங்க. நல்லா இருக்கணும், அவங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பிளெஸிங்ஸ கொடுங்க விவிதா மாதாஜிக்கு. சரிங்களா? ராப்பாக்கெல்லாம் அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாருக்குமே கிருஷ்ண பகவானுடைய அருள் கிடைக்கட்டும் பிரபு. பேரம் பேத்தி குழந்தைங்களோட லீலைகளை வந்து எங்களை மாதிரி படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அசை போடுறதே பெரிய சந்தோஷம். அதோட சேர்த்து கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அசைப்படுறதுக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க பாரு, அது இதோட ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். சாப்பிட கூட இந்த எல்லாம் நம்ம அசை போட்டுக்கிட்டு படுத்திருந்தாவே நம்மளுக்கு வந்து பொழுது போயிடும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, மிக நன்றாக சொன்னீர்கள். எங்களுக்கு வீட்டுக்கே எல்லா பகவான் அருள் பூரா கிடைக்குது. ரொம்ப சந்தோஷங்களா, வெளியெல்லாம் போக முடியாது. உங்களால எங்களுக்கு தினமும் ரொம்ப நல்ல அருள் கிடைக்கிறது. ரொம்ப சந்தோஷம். விவிதாவோட குடும்பத்தினர் எல்லாரும் நல்லா இருக்க பகவானை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, நன்றி பிரபுஜி, நன்றி பிரபு. கிருஷ்ணா குருஜி, சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா குருஜி, இன்னைக்கு வந்து கருட முனி வருகை, பெயர் சூட்டு விழா அப்படி வச்சுக்கலாம்ல? எஸ் பிரபுஜி, எஸ். அப்புறம் கிருஷ்ண லீலைகள், இந்த 3 வச்சுக்கலாம். சரிங்க பிரபுஜி, ஓகே. கிருஷ்ண பலராம யாரு ரீகேப் பண்ண போறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யாரு? இந்திரா மாதாஜியா? ஆமா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. கீதையில இருந்து ஒரு 2 லைன், நம்ம கிருஷ்ண லீலையில இருந்து ஒரு 2-3 லைன் சொல்லுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தியான யோகத்தை பத்தி பிரபு சொல்லியிருக்காங்க. பிரபு சொன்னார், தியான யோகம் வந்து புண்ணிய ஸ்தலத்திலையும் புனிதமான ஆசனத்திலையும் இருந்து அந்த தியான யோகத்தை பயிலணும் அப்படின்னா, அது மாதிரி பக்தி நம்ம பகவானை ஆராதனை பண்ணும்போது 2 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். டைமும் சௌச்சம், சுத்தங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து மேட் போட்டு நாங்களா செய்வோம். ஆனா அதுக்கு முக்கியத்துவம் என்னன்னே தெரியாம தான் நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்பதான் அதனோட இது தெரிஞ்சிச்சு. அது ஆனந்த சேஷனா பாவிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறிய. அது ஒரு கதை மூலியமா சொன்னது திருப்பன் அனந்தாழ்வார் கதை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறிய. அது நல்லா 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 இருந்துச்சு பிரபு. அப்புறம் வந்து இது எல்லாமே என்னன்னா, இந்த ஆசனம், இந்த புனிதமான இடம் எல்லாமே
மெயினா என்னத்தனா பகவானை இணைச்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆசனம் தியான யோகத்திலயும் சரி பக்தியிலயும் சரி இருக்குது. ரெண்டுமே பகவானை சேர்க்கலைன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லாம போயிரும். அந்த பகவானோட இணைப்பு இருந்தாதே அது ரொம்ப முக்கியங்கிறதையும் சொன்னாங்க. யோகம் ஆத்மா விசித்தையே, நாம தூய்மைப்படுத்தி பகவான்கிட்ட சொல்றதுக்கு இந்த இந்த மாதிரி இடம் இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொன்னாங்க பகவத்கீதையில. பாகவதத்துல வந்து கோகுலத்துல வந்து கர்க முனிவரோட வருகை வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பெயர் சூட்டு விழாவை நடத்தி கிருஷ்ணரோட பிறப்ப வந்து சொல்லி இருக்காங்க. பகவான் பிறந்திருக்கிறான்னு நாசுக்கா கூறினாலும் ஆனா யசோதம்மா வந்து அத தன் மகனாவே அவங்க வந்து முழுசா அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கா. தன்னை மகனாவே அதுலதான் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குதுங்கிறது, அதை அனுபவிக்கணுங்கிறது அந்த யசோதம்மாவுக்கு அதுலயே அவங்க முக்கியமா அந்த அன்பு செலுத்துறதே அவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத கிருஷ்ண லீலைய வந்து பிரபு அழகா எல்லாரையும் ஒரு 10 நிமிஷம் எங்களை எல்லாம் அப்படியே கோகுலத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு நல்லா இருந்துச்சு பிரபு. அப்புறம் அந்த கர்க்க முனிவரோட வருகை வந்து கேட்பவர்களுக்கும் இந்த பகவானோட லீலையை கேட்பவருக்கும் அதை அனுபவிப்பவருக்கும் இன்பம் கிட்டும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கு. இதன் மூலம் பக்தர்களோட வேண்டுதல் இப்படிதான் டபுளா எல்லாருக்குமே நல்லது கிடைக்குங்கிறத இந்த சாப்டர்ல இருந்து கத்துக்கிட்டேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்லோகமும் டபுள் ஸ்லோகமா எடுத்து இன்னைக்கு கிருஷ்ண இலையிலையும் கொஞ்சம் ஆயிடுத்து, நேரம் ஆயிடுத்து, என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், மேற்கொண்டு நம்ம வெங்கட் பிரபு சார்ஜ் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா இப்போ? கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வாஞ்சகல்பம் மட்டும் சொல்லு. ரீகேப் பிரபு. ரீகேப் தான் இப்ப பண்ணாங்க தருணிதா. சாரி. சோம்பேறியாக இருந்து விட்டாதான் சோறு கிடைக்காது தருணிதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தூங்காத அந்த மூணாவது குழந்தை நந்துவா பிரபு? இல்ல சரி பிரபு. ஜெயஹோ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க வந்தாவே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு பிரபு. ஹரே மாதா. ஜெயஹோ மாதாஜி. ஆமா, ரொம்ப அதாவது சந்தோஷமா. பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றாரு பக்தி எப்படி பண்ணணும்னா சுசுக்கம் கர்த்தம் அவ்யயம். அது ரொம்ப ஜாலியா ரொம்ப ஹாப்பியா பண்ணும். அப்படி நம்ம பண்ணல மூஞ்சிய உம்முன்னு வச்சுட்டு நம்ம பண்றோம்னா எங்கேயோ தப்பு பண்றோம்னு அர்த்தம். நீங்க அதே மாதிரி நீங்க தான் பண்றீங்க. சுட்டிருக்கீங்க, ஜிலேபி சுட்டிருக்கீங்க, அது கொஞ்சம் காரமா இருக்குன்னா ஜிலேபில இல்ல, நீ பண்ணுனதுல மிஸ்டேக். As per the Shastra, Bhagavad-gita, Susukam Kartam Avyayam. Bhakti should be happily performed. அடுத்தது பக்தர்கள்னா யாரு அப்படின்னா, இங்க வந்து அந்த காலேஜ் நல்லா இருக்குமா, இங்க டிக்கெட் ஈஸியா கிடைக்குதா, இங்க இடம் சீப்பா கிடைக்குதான்னு பேசிக்கிறதுக்கு பேர் பக்தர்களையும். போதயந்தஸ்ச பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மான்மித்யம் துஷ்யந்தி ரமந்தி ச. இது கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. போதயந்தஸ்ச பரஸ்பரம் பௌதிகதா பண்ணோம். பௌதிகதையில வந்து போதனம் இல்லையா, இப்படி போட்டிருக்க அப்படி போட்டிருக்க அப்படின்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நாலேஜ். அப்புறம் என்னது போதயந்தஸ்ச பரஸ்பரம், ஒருத்தர் நம்ம சொல்லி நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது கதையந்தஸ்ச மான்மித்யம், கதைகள் பகவானோட கதைகள். அதுதான் இப்ப பாகவதம் பண்றோம். கிருஷ்ணரோட கதைகள், ராமானுஜரோட கதைகள், ஆழ்வார்களோட கதைகள், இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். கதையந்தஸ்ச மான்மித்யம் டெய்லி. துஷ்யந்தி ரமந்திச்ச, பக்தர்கள் எப்பவுமே அந்த ஆனந்தத்துல அப்படியே இருப்பாங்களா. வேற எதை பத்தி அவன் குண்டு போடானா போட்டுக்க போடா, நாங்க ஜாலியா அங்க ஆர்த்தி பண்ணுவோம், நாங்க ஜாலியா அங்க ஹரிகதை கேட்டுட்டு இருக்கோம். என்ன இப்ப குண்டு போட்டா இன்னைக்கு சாவறது நாளைக்கு சாவறது எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஆனா நம்ம ஹரிகதையை கேட்டுட்டு போனா என்ன ஆகும்? பௌதிகத்தால 8வது அத்தியாயத்துல வரும், அந்த காலேஜ் மாமேவா ஸ்மரன் முக்தா கலை வரும். இன்னைக்கு நான் ஹரிகதையை கேட்டுட்டு என் மேல ஒரு குண்டை போட்டாங்கன்னா அதை விட ஒரு பாக்கியம் வேற எதுக்கும் கிடையாது. ஹரி ஓம் தத். ஜெய் ஹோ. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க வெங்கட் பிரபு. ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் என்னன்னா, பேர் கூப்பிட்டு அது வேஸ்ட் ஆகிறது பதில் யாரெல்லாம் 6ல இருக்கீங்களோ இப்ப சொல்லுங்க. அப்புறம் ஒரு டைம் கொடுத்து கேப் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தது 7ல இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி நீங்க ஆல்பபெட் சொன்னா இனி ஈஸியா இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு தோணல். நீங்க ஆனா உங்க டிசிஷன் தான். ஓகே வெங்கட் பிரபு. ஓகே பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ விவேகா மாதாஜி, அருணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஜெயச்சந்திரன் பிரபு.
ஓகே நம்ம வாஞ்சகல்ப சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பிரபு ஸ்லோகாவை. வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु.